لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وسلم. جیسے آج جو ہم قرآن شریف کی تلاوت حافظ صاحب کے ذریعے سماعت کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہماری یہ عبادت بدنی بھی ہے اور روحانی بھی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مومنوں تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا کہ تاکہ تم تقوی شان بن جاؤ. تو تقوی شان کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فرمائے اے مومنوں. یہاں پر مسلمانوں نہیں کہا کیونکہ ہم دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات. تو اللہ تعالیٰ مومن اس لیے فرماتے ہیں کہ مومن جنتی جو ہوتے ان کو مومن کہا تھا. تو یہاں پہ مومن کہنے کا اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ اے مومنوں، یعنی جو نماز تقویٰ اور روزے رکھ رہے ہیں وہ مومن ہیں. مسلمان میں کئی درجے ہیں، کوئی نامنہاد مسلمان ہوتا ہے، صرف نام کا مسلمان ہوتا ہے، مگر مومن کا یہاں پہ جو ہے ذکر کیا گیا. تو اب جب اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا تو اب دیکھیے کہ اسلام کے جو ارکان ہیں، سب سے پہلے اگر آپ کو روزہ رہنا ہے تو آپ کو مسلمان ہونا ہے، کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، جسے اسلام میں داخل ہونا ہے. آپ کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بعد میں آپ کو آتی ہے نماز. جب آپ کو نماز پڑھیں تو نماز کے بعد ہے روزہ، اس کے بعد ہے زکات، اس کے بعد ہے حج. تو نماز ایسی چیز ہے کہ سب کو آخری دم تک پڑھنا ہے. نمازی اپنے آپ کو نمازی نہیں لکھ سکتا، جبکہ حاجی اپنے آپ کو حاجی لکھ سکتا ہے کیونکہ وہ ایک ہی بار پڑھ رہے. نماز آخری سانس تک پڑھنا ہے. اس کے بعد جب نماز ہو گئی تو روزے کا حکم. تو اب دیکھیے کہ ہر سال اللہ تعالیٰ 11 مہینے کے بعد 12واں مہینہ آپ کو روزے کا دیتا ہے. تو 11 مہینے آپ کیا کرتے ہیں؟ روزی صبح دوپہر شام آپ کی روزی چل رہی ہے. ایک مہینہ روزے کا. اب دیکھیے کہ اگر آپ یہاں سے کہیں سفر کرتے ہیں کوئی بھی مقام کے اوپر تو آپ کو اس کے لیے سواری کی ضرورت ہے کہ کس طرح آپ سواری کو استعمال کرتے ہوئے آپ ایک مقام پر پہنچتے ہیں. تو مقام پہ پہنچنے کے لیے آپ سواری کو تھوڑی دیر کے لیے وقفہ دیتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کا انجن ٹھنڈا ہو جائے تاکہ آپ کے گاڑی کے پاس خراب نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح 11 مہینے روزے کے ساتھ ایک مہینہ روزہ کا اس لیے رکھا ہے کہ جسم کا ہر آرگن ہر عضو اس کو بھی سکون کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی لیے رات بنائی گئی. تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ اسباب ستہ ضروریات ایک ایسی 6 ایسینشیل چیزیں ہیں جس کی وجہ سے صحت قائم رہتی ہے. اس میں ہم کو چاہیے کہ سب سے پہلا اس میں درجہ ہے ہوا کا. تو ہم کو ہوا، اچھی ہوا چاہیے جو آج ہم کو میسر نہیں ہے. اس کے بعد آتا ہے ماکولات اور مشروبات، کھانے پینے کی چیزیں. ہمارا نہ کھانا پینا صحیح ہے، نہ ہمارے جو غذا پہنچ رہی ہے وہ بھی صحیح نہیں. آپ دیکھیے کہ کس طرح یوریا وغیرہ استعمال کر ترکاریوں میں اناج وغیرہ سے پہنچایا جا رہا ہے. پہلے باسمتی چاول ہوتے تھے، پھر بات آتی تھی، آج تو باسمتی چاول جیسے بات بھی ختم ہو گئی. تو اس طرح ہمارے پاس جو بھی پیش کی جا رہی ہے وہ چیز ایسی ہے کہ بالکل رتی ہے. پہلے لوگ چیزیں مرغی کھاتے تھے، آج برابر کھا رہے ہیں. تو اسی طرح ہمارے جسم میں
जो माकूलात और मशरूबात का जो इंटेक हो रहा है वो बिल्कुल सही नहीं। पानी आलूदा, जो भी तरकारी आ रही है वो भी सही नहीं, अनाज सही नहीं। फिर इसके बाद आता है 9 सोना और जागना। जब से इलेक्ट्रिसिटी आई और नींद चलेगी, और उसके बाद में और सोने पे सुहागा फोन आ गया। फोन स्मार्ट ऐसा हो गया कि उसके ऊपर से नजरें हटती नहीं। आप देखिए कि जब नजर उस पर ऐसी है कि फोन खूबसूरत हो गया, वो खूबसूरती खत्म ही नहीं होगी। वो खूबसूरती को अगर हम दूर करना चाहें फोन इस्तेमाल करके, मगर फोन उतना ही इस्तेमाल करिए कि जितना हमको जरूरत है। देखिए जब आंख का जो मसला है, आंख से फोन देख रहे हैं, अगर एक आंख वाला है एक नाबीना है, बीनाई वाला बोल तो आंख वाला, नाबीना बोल तो जिसको बीनाई नहीं है, नाबीना बीमार नहीं होता। ये खास तौर बता रहा हूँ, तो नाबीना बीमार नहीं होता। उसके बाद कोई किस्म की जज्बा ही नहीं है, कोई चीज जज्बे नहीं करता देखने के लिए। अगर देखिए कि अब अगर फोन देख रहे हैं, फोन देखते हमें एक किस्म की हरारत पैदा हो रही, तो वो हरारत को हरारत सानिया बोलते, दूसरी हरारत सेकेंडरी हरारत है वो। तो हरारत में हमारे क्या हो रहा, आंख से हमारे दिल में उधर है, दिल में उधर के जिस्म के ऊपर एक हरारत पैदा हो। और जो फोन में देखा जा रहा है वो कोई बंद कमरा या कोई ऐसी जगह से शूट नहीं किया जा रहा कि जो ऑटोमेटिक फोन में आ जाए। ये मुनज़्ज़म तरीके से ये बनाई जाती है कि यहूद का काम है ये सारी दुनिया को उसके अंदर ऐसा मशहूर रखो और हम दुनिया के ऊपर हुकूमत करें। तो हम यहूदियत के पन्ने में फंसे हुए हैं, ठीक है, उनका काम है देना, मगर हमको तकवा करना है कि अल्लाह ताला फरमाए कि मोमिनों तुमको रोजा दिए गए, तुम रोजे रखे, इसमें तकवा करो। अब तकवा कैसा करेंगे हम? दिन भर रोजा रहेंगे, जब इफ्तार का टाइम आया तो इफ्तार के टाइम में हर चीज हमारे ज्यादा मैसर हो गई, मगर खुदा की कसम कोई भी बंदा इफ्तार के टाइम से पहले इफ्तारी नहीं करता। क्यों नहीं करता? वहां पे खौफ खुदा होता है कि भाई अगर खोल लूं तो मेरे दिन भर की मेहनत बेकार है। अगर मैं इफ्तार कर लेता हूँ, मैं अगर खजूर खा लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ, छूट के भी अगर पीना चाहे तो नहीं पीता। तो इसी तरह हमको हमारी सारी जिंदगी यही समझ के गुजारना है कि वो हमारी पर अल्लाह की नजर है कि हम अल्लाह से बच नहीं सकते। तो अल्लाह से बच नहीं सकते तो हम क्या कर रहे हैं, जब इफ्तार का टाइम आ रहा है, जैसे शहरन बजा फातिहा मौसम साहब बैठिए, वहां से हमारा काम शुरू हो गया। खजूर खा लिए, पानी पी लिए, मशरूबात ले लिए, समोसे खा लिए, कचौरियाँ खा लिए, समझ रहे, हर चीज हमारे खाने में आ गई। दाल आ गई, दही बड़े आ गए, हलीम आ गई, सो आ गई। ये सब चीजें ये आपके सामने क्यों आ रही है? आपको मालूम है हर चीज की अफादियत क्या है? फल क्या काम करते, खजूर क्या काम करता, पानी क्या काम करता, हलीम क्या काम करती, दही बड़े क्या काम करते, दाल क्या काम करती। दिन भर की आपकी जो थकान होती है, जो कमजोरी होती है, उसको दूर करने के लिए आप ये चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे आप आकर यहाँ पर आज जो बता रहे हैं कितने लोग, अगर जो अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि कम जो खा के आए हुए हैं वही जो है यहाँ पे एक्टिव है, और जो खूब खा गए वो पीछे सिर्फ बैठ के सुन रहे, ठहर के नहीं सुन रहे। क्योंकि अल्लाह ताला दो चीज ऐसे रखे हैं कि जिसका बदल नहीं है। काबतुल्लाह का तवाफ सिर्फ वही होता और तरावी सिर्फ रमजान में होती। तो हमको रमजान में चाहिए कि तरावी ऐसे पढ़े कि एक दिन पढ़ लिए, ये कुरान पढ़नी नहीं है, आपको पूरी कुरान पढ़ना है। पूरे जितने दिन तक चांद से देखने के बाद में चांद देखने तक आपको तरावी पढ़ना है। तरावी छोड़ना नहीं, ये सुन्नत मौक़िदा है, नहीं पढ़े तो इसका गुनाह है। आप अगर नहीं पढ़ सकते घर में भी रकात पढ़ लीजिए, मगर इसको छोड़िए मत। तो इससे होगा क्या है कि दिन भर की आपकी मेहनत हो रही। मैं इसके तिथि फवायद बता रहा हूँ कि रोजे के तिथि फवायद क्या है। रोजे के तिथि फवायद ये है कि हम
آپ دیکھیے کہ پرانے لوگوں کو معلوم ہے کہ پہلے گھروں میں چھڑکیاں آتی تھی، دھوکہ لینے چھڑکیاں نکلتی تھی، اور شکر لے کر، آٹا لے کر اور کوئی بھی چیز لے کر اپنے اپنے دلوں میں چلے آتی تھی. وہ 8 مہینے تک اپنا غذا اسٹور کرتی ہے، اور 2 سال سے 3 سال تک اپنی غذا ایک ہی وہاں میں اسٹور کرتا ہے. تو اسی طرح ہمارے قریبی شہروں کا زوالوجیکل پارک ہے، ان کو جو غذا ڈالی جاتی ہے وہ 24 گھنٹے میں ایک بار ڈالی جاتی ہے. شیر کے لیے 12 کلو گوشت، شیرنی کے لیے 10 کلو گوشت، چیتا کے لیے 8 کلو گوشت. پھر پیر کے دن ان کو کچھ نہیں دیا جاتا. جو پیر کے دن جو زو بند رہتا اس لیے نہیں دیا جاتا کہ ان کے جسم میں جو غذا جا رہی ہے اس کو وہ ہضم کر سکے، کیونکہ ان کو گھومنا پھرنا نہیں ہے، وہ ایک ہی جگہ ہے. تو اندازہ لگائیے کہ جانوروں کا اگر استعمال کیا جا رہا تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم کو بھی اسی طرح ہمارے جسم کے آرگنس کو سکون پہنچانے کے لیے کم سے کم غذا استعمال کرنی چاہیے. افطار کر لیجیے، فروٹ کھائیے، سیر لیجیے. سیر میں بھی ایسا مت کھائیے کہ جو دن میں آپ کو کھٹے ڈکانا آتے رہے، بے چینی ہوتی رہے. تو کم سے کم غذا لینے سے آپ کی صحت قائم رہتی ہے، اور روزے رکھنے سے اب جسم کے اندر اگر آپ کا کمپلیٹ بلڈ پریشر اگر ہم کراتے ہیں تو اس کے اندر 14 پیرامیٹرز آتے ہیں. اس کے اندر ایچ بی آتا ہے، ہیموگلوبن پرسنٹیج، اس کے اندر آر بی سیز آتے ہیں، اس کے اندر پلیٹلیٹس آتے ہیں، انسولین لیکولائٹس وغیرہ سب پورے اندر آتے ہیں. اگر جیسے جس کا ڈبلیو بی سی بڑھا ہوا ہے 11,000 سے اوپر آ گیا ہے، اب جیسے جوسز پی کے جا کے مہینہ کا ہے تو 11,000 سے اوپر ان کا ڈبلیو بی سی آتا ہے. تو ڈبلیو بی سی کیا ہے؟ جسم کے اندر وہ خون ہے جو ہضم نہیں ہوا. آپ ایک وہاں پہ جا رہے ہیں، ایک گاڑی بھر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا، آپ کا پیسہ آپ کو آگے نہیں لے کے جا سکتا، اس پہ فیول کی ضرورت پڑتی ہے. تو اسی طرح ڈبلیو بی سی فیول کا کام کرتا ہے. ہمارے جسم کے اندر آج ہمارا ماحول ایسا ہو گیا کہ گھر کے اوپر گھر ہو گئے، گھروں میں آنگن نہیں، گھر میں بولی نہیں، بہت کے کھانے میں پیسنے کے لیے سل بتا روٹی نہیں، گھر میں گھوٹنے کے لیے دال گھوٹنی نہیں، آٹا گوندنے کے لیے بھی، اور ہمارے خواتین اوپر من کے بنا دیتی. اور جب برتن دھوئے جا رہے ہیں تو وہ بھی شلک پہ دھوئے جا رہے ہیں، کپڑے دھوئے جا رہے ہیں تو وہ بھی واشنگ مشین میں. تو اب اندر لگائیے کہ ہم کیا ہو رہے ہیں، ہم ایسے ماحول میں ہیں کہ ہم لگژری ہو گئے، ہر چیز ہم کو آسانی سے مل گئی. پہلے کے لوگ ان کو کمر میں درد نہیں ہوتا تھا، فروزن شولڈر سے ہوتے تھے، سروائکل پرابلم نہیں آتا تھا، بریسٹ کینسر نہیں ہوتا تھا. اب دیکھیے آپ کتنے چیزوں کی پرسنٹیج بڑھ گیا ہے. آپ دیکھیے کہ بے حساب بریسٹ کینسر کے خواتین ہیں، بے حساب گٹکا کھانے والوں کے منہ کے کینسر ہے، لیور فنکشن خراب ہو گیا، لیور کے اندر کینسر آ گیا. کیوں آ گیا؟ ہم لگژری ہو گئے. تو اگر ہم صحیح طریقے سے اگر روزے کی فائدہ اٹھائے تو ہمارے جسم کے اندر جتنے بیڈ کولیسٹرول، ٹرائیگلائسرائڈز، ڈبلیو بی سی، یورک ایسڈ، یوریا، سیرم کریٹینین، یہ سب جو بڑھ رہے ہیں، کیلشیم کی مقدار کم ہو رہی ہے، وٹامن D12 کم ہو رہا ہے، وٹامن D3 کم ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے نارمل ہونے لگی. اب پرسوں حال میں 23 تاریخ کو ایک بلڈ کیمپ مقرر کیا گیا تھا حیدرآباد میں، اس میں 1955 لوگوں نے خون دیا. تو اسی دوران میرے پاس دوسرے تیسرے دن ایک صاحب آئے، آنے کے بعد میں اپنی رپورٹ بتائی تو ان کا ہیموگلوبن پرسنٹیج 17,470.4. تو میں بولا بھائی صاحب آپ دوا کچھ مت لیجیے، پہلے آپ کا تھوڑا بلڈ ڈونیٹ کر دیجیے. جیسے بلڈ ڈونیٹ ہوا، انہوں تیسرے دن پھر ٹیسٹ کرائے تو 15 میں آ گیا ہیموگلوبن کا. تو جسم کے اندر سے خون نکلنے کے بعد میں جو حاصل مانتے ہیں خون نکل گیا تو ان کو کیا لگا، ان کی طبیعت ہلکی ہو گئی. تو وہ تو ایک مثال ہو گئی. اگر جب ہم کو یہ مہینہ مل رہا ہے تو اس میں اگر ہم روزہ رہتے ہیں تو ہم کو خون دینے کی ضرورت نہیں ہے.
यहाँ पे हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल और डब्ल्यूबीसी जो तलखमी माते हैं, ये जो है हमारे खून में शामिल होकर हमको विभाजित जिस्म में पहुंचाते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई सीने के अमराज से अगर बैठे हुए हैं, तो वो देखिए कि जब वो रोजा रहते हैं तो उनको ऑटोमेटिक बलना उनके मुंह से आने लग जाता है, गंदा बलना मुंह से निकल जाता है, जो बलना खून में शामिल होने वाला होता है वो शामिल हो जाता है। तो रोजे की ये मैं फायदा बता रहा हूँ। जोड़ों में दर्द है, रोजा करने से जोड़ों में दर्द कम हो जाता है। सर्वाइकल प्रॉब्लम है, चक्कर आती, चक्कर कम हो जाती, क्योंकि निकाल लिए। अब चक्कर आती क्यों? खाना खा लिए, एसिडिटी हो गई, एसिड रिफ्लेक्स हो गई, चढ़ने लगे, जब चढ़ने लगे रिफ्लेक्स हो गई, तो क्या होगा? दिल और दिमाग को खराब कर देती। इसकी एक मिसाल आपके सामने बताऊं कि अब पानी का आपके सामने तलाजा रखा हुआ है, ठंडा पानी है, आप उसको लेकर थोड़ा सा वॉश कर सकते हैं, एक गिलास पानी नहीं पी सकते, इसलिए कि आपके पास ताकत नहीं है कि ठंडा पानी पी सके। आपके सामने अगर चाय आ गई तो आप चाय पर बर्तन पे से उलट के मुंह में डाल के नहीं पी सकते, इसलिए आपको नॉर्मल चाय लेनी पड़ती है। तो अल्लाह ताला ने हिंदू अपने जिस्म में जो ऑर्गन्स बनाए हैं उसकी भी हकीकी मिजाज है, दिल गरम, जिगर गरम, दिमाग ठंडा, सोचें गरम। अगर हम ये चार वाइटल ऑर्गन को देखेंगे तो ये मिलते हैं हमारे को। फिर हम जब देख रहे हैं कि आता है रईसा हो गया, आता है शरीफा हो गया, मेदा और गुर्दे शरीफ है, मेदे के अंदर जितना पड़ा गया खाएगा कि देव पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, बर्दाश्त करता। बर्दाश्त करने के बाद जब उन्हें हजम करने की उसकी ताकत कम हो जाती, तो उसके अंदर जो एसिड्स आते हैं जो हजम करने के लिए, वो खून के अंदर शामिल होने लग जाते। वो जो खून में शामिल हो गए, वो खून में हरारत ऐसी पैदा करते हैं एसिड्स के, वो पूरे जिस्म में फैलने लगती है और बेचैनी शुरू कर देती है। तो अब देखिए कि मिसाल के तौर पर आपको बताऊं कि आप एक गोश्त है, गोश्त लेके आए, आने के बाद एक गोश्त कढ़ाई में बनता, एक गोश्त हंडी में बनता। अगर आप हंडी में पकने के बाद में जैसे बिरयानी का गोश्त पकाया, गले का गोश्त, अगर देखिए अरे गले भी नहीं है बॉडी फेंकते थे आप, खाते क्यों नहीं खाते? कच्ची है बोटी बनती। जब कढ़ाई में का गोश्त आ गया तो अब चबा चबा के, वो कच्ची हो पक्की हो, तो कढ़ाई का गोश्त 200% और हंडी का गोश्त 50%, जो भी पक्के आ गया, गल के आ गया, बॉइल्ड होगा। तो इसको हजम करने के लिए, अगर गलाने के लिए कभी घर में अगर सफल गोश्त आ गया, बकरे के बजाय बकरी का गोश्त आ गया, तो बकरी के गोश्त को क्या करते हैं? गलाने के लिए पपाई, चूना, शिकारी, सोडा ये इस्तेमाल किया जाता है। ये इस्तेमाल हो गया, क्या उसको निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। इसलिए नहीं निकाल सकते कि वो अंदर शामिल हो गए। तो इसी तरह हमारे मेदे के अंदर जो हार्ड फूड जाता है, जो पेट से हजम होने वाला है, उसके अंदर भी इसी तरह एसिड्स पूरे शामिल हो जाते हैं। फिर वो जिगर में गए, जिगर को डिस्टर्ब, वहां से फिर हाथ पे हार्ट दिल के सीधे तरफ आए, तो दिल में हार्ट बंद होने लग गया, जलन होगी सीने में, फिर उन्हें वहां से लंग्स को ले जा रहा। तो जब आप फ्रूटे खा रहे तो आपको बल के साथ में होती आने लग जाता, फिर वो खून निकल के ऑक्सीजन लेके बाएं तरफ जाता। ये सर्कुलेशन का जो मेथड है वो समझा रहा हूं आपको। फिर बाएं तरफ से फिर पंपिंग होती, पंपिंग होने के बाद में सारे जिस्म में पहुंचता। तो जब सारे जिस्म में पहुंचता तो ऑर्गन्स को क्या चाहिए? मोटे दिल सिर्फ चाहिए, ना गर्म चाहिए ना ठंडी चाहिए। आप मोटे दिल नहीं दे रहे तो आपके ऑर्गन्स वीक हो रहे, वो नहीं लेते, छोड़ देते उसको, उन्हें वैसे जिस्म के अंदर घूमते रहता। तो वो लोग भी रोजा रख, अब रोजे के वैसा हो रहे, बिल्कुल नहीं ले रहे। अब क्या होगा? ऑर्गन वीक हो गए, थोड़ी दूर चले सांस फूलने लग गई, अरे क्या हुआ? लंग्स एक्सरे ये कुछ भी नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता, मगर फिर भी आपके लंग्स चलते रहे, इसलिए कि आपको सांस नहीं देते वो लोग, आपकी सांस ऊपर ऊपर चलने लगती। थोड़ी दूर चले, पैरों में क्रैम्प्स आ गए, अरे पैरों में क्रैम्प्स क्यों आए? आपके अंदर यूरिक एसिड बढ़ गया और वो रगों को टाइट कर दिया, आपको क्रैम्प्स आने लगे। थोड़ी देर बैठे, पैरों को हिलाना पड़ा, तो हला के उसको फिर से वॉल्यूम्स करते हैं, उसको नॉर्मल करते हैं। तो ये सर्कुलेशन पैदा करते हैं उसके अंदर आपके जिस्म में।
تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روزے جب رکھے ہیں تو کم غذا کھاتے ہوئے آپ اگر روزہ رکھیں گے تو صحیح طریقے سے روزے کا آپ کو فائدہ ملے گا۔ اگر کسی کو سینوسائٹس ہے، سینوسائٹس ختم نہیں ہوتا، برین ہیمریج ہے، دیکھیے ہر چیز کا ایک دستور ہوتا ہے۔ دستور کے معنی اس کا مینجمنٹ۔ پہلے کے زمانے میں اگر کسی کو پیرالائسس ہو جائے، جیسے نظامیہ طبی والے سے چارنا دواخانہ، وہاں پر مریض کو بیچ دیا جاتا تھا۔ پہلے بڑے بڑے دواخانے نہیں تھے، آج تو حیدرآباد دواخانوں کا شہر بن گیا۔ تو وہاں پہ جانے کے بعد میں مریض کو دیکھتے تھے کہ مریض کا کیا کنڈیشن ہے۔ مریض کو سب سے پہلے فاقہ کراتے تھے، بھوکا کرتے تھے کہ اس کے جسم میں جو کلاٹنگ آئی ہے، دماغ میں فالج ہو گیا، تو فالج کا جو خون جمع ہوا وہ خون کیسا پھٹنا، نہ ایم آر آئی تھا نہ سی ٹی اسکین تھا۔ وہ اطباء نبض کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کا علاج کرتے تھے۔ تو اس کو استعمال کرنے کے لیے شہد اور پانی دیتے تھے، اس کو ماحول کہتے تھے۔ 1 چمچہ شہد، 7 چمچے پانی۔ اب یہاں پہ جیسے اگر کسی کو اسٹروک آ گیا، سیدھا آئی سی یو میں لیتے ہوئے آئی سی یو ٹھنڈا، اے سی، گلوکوز، پیشنٹ اس وقت تو اسٹیبل ہو جا رہا، مگر زندگی بھر اچھا نہیں ہو رہا۔ کیوں اچھا نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ یہ۔ تو جب روزہ ہم رہیں گے تو ہم یہ چیز سے بھی ہم بچ جاتے۔ اب دل میں اب کولیسٹرول آ کے جو ہے کلاٹنگ ہو گئی۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، مینوفیکچرر تھے۔ ارے میں بولا میرے پاس کچھ کام ہے، اس کو میں بولا ابھی بھی کام نہیں دے سکتا۔ تو بولے میں بولا بیٹھو، تو بولے میری مسز کو میں دواخانے کو لے کے جا رہا ہوں، ان کو ہارٹ میں انسٹنٹ ڈلایا تھا، پھر سے خلاف ہو گئے۔ ایک راستہ بند ہوا، دوسرے راستے سے نکلے تو دوسرا راستہ بھی بند ہے۔ کیوں بند ہے؟ کہ آپ کا جسم میں خون خراب ہے، آپ خون کو نہیں دیکھ رہے، خالی بتا مار رہے، فائل ڈال دے رہے، بائی پاس ڈال دے رہے، انسٹنٹ ڈال دے رہے، اس سے آپ کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ ہمارے حیدرآباد میں ایک مشہور نیورولوجسٹ ہے، نیورو سرجن دلیپ کرمانی صاحب، آپ کو سنے ہوں گے نا، ایک لیکچر ہو رہا تھا ان کا، انہوں جو ہے ایم آر آئی پروٹوکول کے اوپر انہوں بیان کیے کہ میں جو ہے جو ایم آر آئی پروٹوکول کرتا ہوں تو ساتھ میں جب بھی جو ہے اس کو جہاں پہ اگر کلاٹنگ رہی تو امیڈیٹ میں صاف کر دیتا ہوں۔ کوشچن کا وقت آیا، میں سامنے بیٹھا تھا، اور آپ کے بولا آپ ایک وقت خالی کر رہے ہیں مگر جسم میں خون خراب ہے، پھر جمع ہوگا، پھر کیا کرتے ہیں آپ کچھ؟ تو بولے آپ کے پاس بھی جاتے۔ تو ان کو بھی معلوم ہے کہ ایلوپیتھی میں ان کے پاس علاج نہیں ہے، یونانی سسٹم میں علاج ہے۔ ہم کیا کرتے، جب ہمارے پاس آنے کے بعد پیشنٹس کو دیکھ کے بولتے کہ آپ کو کیا غذا آپ کو نقصان کرنے والی ہے، آپ اس سے پرہیز کریے۔ تو اس کا جیسے وہ پرہیز کرائے، آپ کے خون میں جو خرابی ہے وہ صاف ہونے لگے۔ تو یہاں پہ روزے میں میرے سے غذا کی پرہیز کی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے تقویٰ استعمال کرو۔ تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ کم کھاؤ، کم سو، عبادت کرو، یہ تقویٰ ہے۔ اب یہاں پہ رمضان آ گیا، کوئی چھوٹ نہیں دیتا، کوئی گالی نہیں دیتا، سمجھ لیجیے۔ تو یہ جتنے برائیاں ہیں، برائیاں بیٹھ کے ہم تقوی میں آ رہے ہیں۔ تو تقوی میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سال بھر تک، یہ ہمارے کو ٹریننگ دی جاتی ہے 1 مہینے کی، پھر ہم 11 مہینے ویسے ہی رہنا ہے۔ ایسا نہیں کہ 11 مہینے کا کرایہ نامہ بن گیا، مالی کے مکان 11 مہینے کے بعد میں بھائی خالی گھر بولتا، تو یہ 11 مہینے ویسے بدل گئے۔ تو اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے، تو ایکسٹینڈ اسی کا کرتا ہوں نے کہ جو اچھا کرایہ دار ہے اسی کے گھر کو مکاندار رہنے دیتا۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں، 11 مہینے تک خوب، 12ویں مہینے میں بھی خوب۔ تو 12ویں مہینے ہم کو چاہیے کہ پرہیز کریں، تقویٰ استعمال کریں۔ اب دیکھتے کسی کے کڈنی خراب ہو گئے تو ان کو ڈاکٹر بولتے تھا کہ جو ہے پانی کم لینا، گوشت نہیں کھانا، نمک نہیں کھانا، نمک جیسے کھائیں گے خون گاڑھا ہوگا، آپ کے گردوں میں سے پاس نہیں ہوگا، پھر آپ کا کریٹینین بڑھ جائے گا، بلڈ وغیرہ بڑھ جائے گا، آپ کو انفیکشن ہو جائے گا، اور آپ کا اگر گھر والے ہیں تو ڈائلسس پہ آ جائیے، ڈائلسس آپ کو سپورٹ کرے گا، آپ کا علاج نہیں ہوگا۔ اگر ہم یہاں پہ اگر کوئی ہے، دیکھیے وہ بھی پرہیز کرا رہے ہیں، پانی نہیں پینے دے رہے، کھانا نہیں کھانے، کیوں نہیں کھانے دے رہے؟ کہ گردے کو فنکشن کرتے کرتے وہ کمزور ہو گیا، اس کو فنکشن نہیں، زیادہ محنت نہیں کرانا ہے۔ جب ہم یہاں پہ روزہ ہے تو ہمارے آٹومیٹک گردے فنکشن میں آ جاتے ہیں۔ پتری ہے، پتری کو بھی نکال کے پھینکتے تھے وہ لوگ۔ دیکھیے کوئی پتری والا ہے، روزہ ہے تو اس کو گردوں میں درد شروع ہو جاتا، کیوں درد شروع ہوتا؟ پتری وہاں سے نکلنے لگتی،
पतरी बैठे रही तो दर्द नहीं होगा, पतरी आगे बढ़ी तो दर्द होगा। तो रोजा रहने से पतरी के आगे बढ़ते निकल जाए तो कितना फायदा होगा कि अल्लाह ताला की हम कोई भी नेमत का हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाने तो मेरी कौन कौन सी नेमत को ठुकराओगे। तो सबसे बड़ी नेमत आज हमारे पास रमजान है और हम हाफिज साहब से 15 मिनट बोले, मैं 15 मिनट से कुछ ज्यादा नहीं किया था, इसलिए कि कल हाफिज साहब हमारे 10 बोल के 14 पढ़ा दिए, आज हाफिज साहब इसीलिए हम उसके बाद देखेंगे। और अब ये हो गया, अब जैसे किसी को गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, अब खवातीन का हाल ये होगा कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, अब जैसे और जैसे कमजोरियां खराबियां हैं, उनको भी जब रोजा रखते हैं तो उनको भी इससे फायदा पहुंचना है। छोटे बच्चे जैसे शोर में आ गए, 14-15 में आ गए, रोजा उनके ऊपर खड़ा हो गया, दोनों भी फायदे में, इसलिए कि खा रही पी रही। अब स्कूलों का हाल कैसा है, बोले तो सुबह में उठने के बाद बच्चे को अम्मा टिफिन भर के दे देती, मगर हमारे जमाने में हमारी अम्मा हमारे को रोटी पका के रोटी खिला के टिफिन भर के देते थे, ये सुबह में भी खाओ दोपहर में, इसलिए कि बहादुरपुर से हम टोटले अलीजा तक पैदल जाते थे, 8 बजे निकल के 9-9:15 उसी तरह में स्कूल पहुंचते थे, तो पैदल जाते थे, उतनी हमारी रोज की एक्सरसाइज। आज कहाँ है, 7 बजे बस आ गई, बच्चा नींद से उठा, रात में 12 बजे 1 बजे सोया, ना सोना खराब उठना खराब, बच्चों की नशोनुमा होगी कैसे। अब फोनों का ऐसा आ गया कि ऑनलाइन क्लासेस, आंखों में दर्द, गर्दन टेढ़े, तो मैं ये बेहिसाब प्रॉब्लम, बाल झड़ जा रहे, बाल सफेद हो जा रहे कम उम्र में, ये अब रमजान में आप देखिए फोन में गिरता, घरों में क्रिकेट बोलते, अरे रमजान का टाइम है शैतान को बंदा बोलते, टीवियां नहीं खुलते, तो कितना फायदा हो रहा आप देखिए रमजान में। तो इसी तरह हम रमजान को आगे भी अगर हम ऐसे फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए कि हम रोजे हमारे लिए बड़ी बीमारियों से ढाल बन के आ जाते। तो रोजे के इतने तिथि फायदे हैं, तो ये फायदों को हम सही रखते हुए अगर हम कुरान पढ़ रहे, कुरान सुन रहे, हाफिज का पढ़ा दे रहे, हमारे को अगर पीछे कोई और देखे बैठा देखते पीछे तो उनको 2 फायदे हैं, मगर नहीं देखना चाहिए, हाफिज के पीछे सुनना चाहिए। तो सुनने से हमारे वो कानों से जो हमारे दिल में उतरेगी, तो कुरान की एक एक आयत, एक एक हर्फ, देखिए ज़ियारत कबूर का मामला, मैं एक छोटी हदीस से सुनाते हुए खत्म कर दूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का इरशाद मुबारक है कि जुमा के दिन अपने वालिदैन में से किसी की मज़ार के पास जाकर यासीन शरीफ की तिलावत करो। जब तुम यासीन शरीफ की तिलावत करेंगे तो एक एक हर्फ के बदले मरहूम की बख्शिश होगी, अगर वो गुनहगार है तो उनके गुनाह माफ होंगे, अगर वो बख्शे हुए हैं तो उनकी दर्जात की बुलंदी होगी और आपको हर हर्फ के बदले आपको सवाब मिलेगा। तो यहाँ पे कितने चीज मालूम हो गए आपको, जुमे के ज़ियारत कबूल मालूम होगी, जुमे की फजीलत मालूम होगी, कब्रिस्तान में तिलावत कलाम पाक मालूम होगी, फिर उसके बाद में मरहूम को सवाब, उनकी बख्शिश, उनके गुनाहों से बरा, और फिर पढ़ने वालों को सवाब। तो जब हम पढ़ लें तो हमको इतने फायदे मिल रहे, एक यासीन शरीफ पढ़ने से, तो कुरान एक महीने पर पढ़ते जाएंगे तो एक अगर अलीफ पढ़े तो 33 बार अलीफ पढ़ने का सवाब, अगर मिसवाक करके नमाज पढ़े तो 70 नमाजों का सवाब। तो हमारे जितने फायदे हैं रमजान में, तो इसी तरह रमजान में जब हम ये सब काम करते हुए इसको रमजान को फॉलो करेंगे, रमजान के जो है तरीके पे चलेंगे, तो इंशाअल्लाह हम बड़े बीमारियों से दूर रहेंगे और दवाखानों से दूर रहेंगे। हमारे जिस्म के अंदर केमिकल के दवाइयां पेट में नहीं हो रही है। अब देखिए दवा का ऐसा मामला है कि एलोपैथिक मेडिसिन, अगर कोई किसी को गुस्सा आ गया, घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, अगर 10 क्रोसिन खा लिया तो उसको लेकर दवाखाने को भागना, कहीं को नहीं बोले तो उन्हें 10 क्रोसिन खा लिया, जाके फिर स्टमक वॉश कराना है, उसमें से निकालना है, नहीं तो बेहोश हो गया चलेगा। क्यों चलेगा, आदमी मरता क्यों है, जहर खाने से। तो एलोपैथिक मेडिसिन जहर है। सोच लीजिए अगर किसी को डायबिटीज है तो कितने सालों से खा रहा, उसका इलाज नहीं हुआ, दिल का मरीज है उसको दवा दे दी कि आखिरी सांस तक खाओ, थायराइड है आखिरी सांस तक खाओ। अगर हम सुबह में मिसवाक करेंगे और मंजन करेंगे
पहले नमक कोयला इस्तेमाल होता था, थायराइड नहीं होता था, तो नमक कोयला मंजन इस्तेमाल करें तो उससे जब अंदर उतरते उसके जो एहसास उतरता था तो थायराइड ग्लैंड नॉर्मल हो जाते, थायराइड नहीं होता, आपको वो जाके जो है थायरॉक्सिन खाने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह हमको एलोपैथिक मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम रमजान का रोजों का सही फायदा उठाते रहेंगे। इसको सारा 11 महीने तक हम फिर इस्तेमाल करके फिर 12वें महीने में मकानदार को बोलेंगे कि हमको घर से बाहर निकाल, हम फिर से तेरे जो है अच्छे किराएदार बनते रहेंगे। वास्तव में